اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت ریاست اتر پردیش کے بہرائچ سے ہمارے رپورٹر حافظ اقبال نے بتایا کہ بہرائچ میں دوسرے دن بھی فرقہ وارانہ تشدد باقی رہا، جاری رہا۔ ہندو شدت پسند نوجوانوں نے، یا یوں صاف صاف کہیے کہ بھگوا آتنکی نوجوانوں نے جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی ہے، مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ پاٹ کی ہے، اس کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہندو شدت پسند نوجوان کے قتل کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اسپتال اور مال اس کو بھی آگ لگائی گئی۔ حافظ اقبال نے بتایا کہ اس وقت انٹرنیٹ سروس بہرائچ میں ختم ہے، منسوخ ہے، معطل ہے، اور لکھنؤ سمیت یعنی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سمیت کئی ضلعوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ گشت میں پولیس کا گشت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بہرائچ کے متاثرہ علاقوں سے مسلمانوں کا محفوظ انخلا بھی ہو رہا ہے، وہاں سے لوگ اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ یوگی نے کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اپوزیشن نے امن و امان کی برقراری پر زور دیا ہے، لیکن تصویریں کھلی گواہی دے رہی ہے کہ کس طریقے سے ہندو آتنکی بھیڑ بھاڑ، توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور مقتول رام گوپال مشرا مسلم گھر پر اسلامی جھنڈا ہٹا کر بھگوا لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی بہرائچ فساد کو لے کر پرینکا گاندھی نے کہا کہ بہرائچ تشدد کی یوگی حکومت پوری طریقے سے ذمہ دار ہے۔ خیر، 30 افراد کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے اور قصورواروں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بلڈوزر، یوگی کا بلڈوزر، آتنکی بلڈوزر جسے میں کہتا ہوں، کس پر چلتا ہے، کس کے گھر پر اور کس کے دکانوں مکانوں پر چلتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے اب قصورواروں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اصل قصوروار کون ہے، لیکن بلڈوزر چلا بھی تو ان کے گھروں پر نہیں چلے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پپو یادو جو آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے نیتا ہے بہار کے، انہوں نے کہا بابا صدیقی کی موت سے غمزدہ ہو کر انہوں نے ایک بڑا بیان دیا، اور یہ جو چھڑبھیا جس کو بڑا گنڈا بتا کر حکومت پیش کر رہی ہے، سب یہ سازش ہے۔ لارنس بشنوئی یہ 2 کوڑی کا چھوٹا سا گنڈا ہے، گلی کا موالی ہے، لیکن پوری سازش کے تحت اس کو ذمہ دار بتا کر معاملے کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بابا صدیقی کے قتل سے غمزدہ پپو یادو جو بہار کے بڑے قد آور نیتا ہے، انہوں نے لارنس بشنوئی کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ یاد رکھ،
24 घंटे में तेरा पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और 3 बार के एमएलए बाबा सिद्दीकी के कत्ल के वाक़े से पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। इस कत्ल पर सियासी पार्टियों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियतों ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, रिएक्शन का इजहार किया है। इसी दरमियान बिहार के आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने मुबैना तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे में बिश्नोई जैसे जराइम पेशा के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। लेकिन आप इस जुमले से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेला पप्पू यादव अगर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को 24 घंटे में खत्म कर सकता है तो हुकूमत तो 1 घंटे में कर सकती है। मगर ऐसे छोटे छोटे कुत्तों को पाल कर रखना ये भी बाकायदा कुछ सियासी मजबूरियां होती है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई में वजीर आला एकनाथ शिंदे, सीएम महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की सदारत, उनकी अध्यक्षता में हुई मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया है जिससे जनता को बड़ा सुकून मिल सकता है, बड़ी राहत मिल सकती है। आवाम को कहा जा रहा है कि मुंबई में 5 टोल नाकों पर छोटी गाड़ियों के लिए अब टोल फ्री होगा। मुंबई में दाखिल होने वाले 5 टोल बूथ्स पर छोटी मोटर गाड़ियों के लिए मुकम्मल टोल छूट होगा। इस फैसले का इतलाक रात 12 बजे से होगा। ये फैसला काबीना के इजलास में किया गया है। आइंदा इंतखाबात के मद्देनजर इससे बड़ा फैसला समझा जा रहा है। वाशी, मुलुंड ईस्ट वेस्ट, एरोली, दहीसर मुंबई में टोल बूथ है। इन टोल बूथों से गुजरते वक्त छोटी गाड़ियों से टोल वसूल किया जाता था, लेकिन आइंदा इंतखाबात के पस मंजर में हुकूमत ने छोटी गाड़ियों के लिए अब ये बड़ा फैसला किया है। आज रात से 5 टोल बूथ्स से छोटी गाड़ियों से चार्ज नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों पर प्यारे मुल्क भारत में मजालिम बढ़ रहे हैं और मुनाफरत का जो मंजरनामा पेश हो रहा है, नफरतें जो बढ़ रही है, दाढ़ी टोपी देखकर, नाम सुनकर भी निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत इसकी पूरी रखवाली कर रही है नफरत बढ़ाने वालों की। और हुकूमत खुद ऐसी कुछ हुकूमतें जो खुद चाहती है कि मुसलमानों का नाम ढाबे पर, होटल पर, फ्रूट की गाड़ियों पर, लारियों पर लिखा जाए ताकि उनको मारने वाले इत्मीनान से देखकर उनका नाम देखकर मारे। हुकूमत अपने सियासी मफादात और एजेंडे की कामयाबी के लिए सरकारी खजाने से अरबों रुपये खर्च करके मुसलमानों के नाम पर सदियों से आबाद शहर, तारीखी इमारतें, रेलवे स्टेशंस वगैरह के नाम तब्दील करके मुल्क की न सिर्फ सुनहरी तारीख को मिटा रही है बल्कि फ़िरका परस्ती और नफरतों की हौसला अफजाई भी कर रही है। इंतहा तो यह है कि मुल्क के अकलियतों मुसलमानों से नफरत के खलीज बढ़ाने के लिए उनके खाने पीने, जीने मरने पर भी पहरे बिठाए जा रहे हैं। मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस को अमलन ख़त्म किया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसे, ईदगाहें, खानकाएँ और कब्रस्तानों तक को मुख्तलिफ बहानों से मुनहदिम किया जा रहा है। मैं इसलिए ये खबर सुना रहा हूँ कि ये सब हो रहा है और ये सब सारी चीज़ें मुल्क नहीं दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुँचना चाहिए कि मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को जमहूरी और सेकुलर मुल्क कहा जाने वाला भारत में अक़लियतों और माइनॉरिटी पर जुल्म किए जा रहे हैं। बल्कि बड़ा जुल्म तो ये भी है कि उनके बड़े बड़े सेकुलर नेताओं को भी किसी न किसी बहाने से मर्डर और कत्ल किया जा रहा है और मुसलमानों के नेताओं को भी ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी एक जिंदा मिसाल 2 दिन पहले होने वाले बाबा सिद्दीकी का मर्डर है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के लाडले और हर दिल अजीज नेता उद्धव ठाकरे, खबर आ रही है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है क्योंकि उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। रिलायंस अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि शरियानों में, नसों में जो दौरान खून होता है उसकी रुकावट की जांच की जा रही है। पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें मुख्तलिफ टेस्टों के लिए मुंबई के रिलायंस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उद्धव ठाकरे की चंद साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी। अब शिवसैनिक परेशान है क्योंकि उन्हें एक बार फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एंजियोग्राफी भी हो सकती है। उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक न होने के बायस उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स उनके हार्ट ब्लॉकेज से मुताल्लिक और दिल से मुताल्लिक
कई टेस्ट कर रहे हैं। दिल की रुकावटों को एंजियोग्राम के जरिए चेक किया जा सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने बिल्कुल खुलकर ये कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई। मैंने तो गुज़िश्ता कल ही कहा ना कि महाराष्ट्र को यूपी और बिहार बना दिया गया है। जैसे ठोको वाली जबान यूपी का सीएम इस्तेमाल करता है, वो ठोकने वाला तरीका अब महाराष्ट्र में चल रहा है। आज से 2 दिन पहले किस तरीके से 3 गोलियां एक बड़े सेकुलर नेता पर दाग दी गई, महाराष्ट्र के मुंबई में यह हुआ है, सबने देखा। और तकरीबन बताया जा रहा है कि अब तक जितने वाकयात हुए हैं, ये वाकयात बता रहे कि शिंदे फडणवीस यानी कुल मिला के बीजेपी आरएसएस सरकार जो महाराष्ट्र में, वो पूरी तरीके से नाकाम है। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने भी साफ तौर से कहा है कि किसी गैंग के जरिए महाराष्ट्र हुकूमत के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर उन्होंने गहरे सदमे का और दुख का इजहार किया और उन्होंने इस वाक़े को रियासत महाराष्ट्र में कानून और नज़्मो ज़ब्त की मुकम्मल नाकामी का नतीजा करार दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने मरहूम के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, कांग्रेस रुकन असम्बली, घर के दीगर अफराद और तमाम मुतल्लिकीन से इस दुख की घड़ी में ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया है। साथ ही मौलाना महमूद मदनी ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की और अहले खाना को सब्र व इस्तक़लाल की तलक़ीन की है। मौलाना मदनी ज़ाती तौर पर ताज़ियत पेश करने के लिए मुंबई के लिए रवाना भी हो गए हैं। और मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मुंबई शहर में गैंगस्टरों और गुंडों का दहशतगर्दी और गुंडों का बढ़ना ये इस बात की अलामत है कि महाराष्ट्र हुकूमत पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने में नाकाम है। और मौलाना ने कहा कि हुकूमत को मुकम्मल इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फौरी तौर पर मुजरिमों को कठघरे में लाना चाहिए। और मौलाना ने यह भी कहा कि शहरियों की हिफाजत रियासत की महाराष्ट्र हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस हवाले से किसी भी किस्म की नाकामी को फौरी तौर पर दूर करना हुकूमत का फर्ज है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र तो यूपी बिहार बन ही चुका है, लेकिन जगह जगह पे आप देखिए कि ये एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, इसको बम से उड़ाने की धमकी, ये आम हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से नाकाम है और गैंगस्टर गुंडों का राज मुल्क में चल रहा है। इसलिए शरद जी पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र को भी गुंडों से बचाने के लिए और मुल्क को गुंडों से बचाने के लिए अब बीजेपी का सफाया, बीजेपी को साफ करना बहुत जरूरी है। अभी देखिए कितनी बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे पुलिस को ट्विटर से ये धमकी मिली कि हावड़ा मुंबई मेल में बम धमाका किया जाएगा। ये धमकी मिलने के बाद हावड़ा मुंबई मेल में टाइमर बम है और ये नासिक रेलवे स्टेशन तक पहुंचने से पहले फट जाएगा। ये जब धमकी आई तो जलगांव पुलिस फोर्स ने रेलवे के साथ मिलकर बम का पता लगाने वाली टीम के साथ मिलकर मुआयना किया। पीर की सुबह 4:15 बजे जलगांव रेलवे स्टेशन पर मुआयने के दौरान कोई मशकूक चीज न मिलने पर गाड़ी को आगे भेजा गया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बम स्क्वाड ने 2 घंटे 11 मिनट तक हावड़ा मुंबई मेल की तलाशी ली। भुसावल रेलवे पुलिस फोर्स के अफसर अशोक कुमार, बम स्क्वाड के इंस्पेक्टर अमोल कावाड़े के साथ जलगांव और भुसावल रेलवे पुलिस फोर्स के अफसरान और मुलाजिमीन और पूरी टीम ने पूरी ट्रेन का मुआयना किया। गाड़ी में कोई बम या कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। फिर हावड़ा मुंबई मेल को सुबह तकरीबन 6:28 पर जलगांव स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना किया गया। 2 घंटे से जायद फंसे मुसाफिरों ने भी राहत की सांस ली। नाज़रीन, मरहूम बाबा सिद्दीकी कत्ल केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इस केस में 5 मुल्ज़िमीन थे, जिनमें से शिव कुमार गौतम और एक मुस्लिम भी बताया जा रहा है, मोहम्मद ज़ीशान अख्तर और शुभम लोनकर। इन तीनों की तलाश जारी है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले मरीलैंड में वाक़ बड़ा कब्रिस्तान में बाबा सिद्दीकी मरहूम को सुपर्द खाक कर दिया गया, दफन किया गया। इस मौके पर उनके हामी, मद्दाह, फैन फॉलोअर्स, सियासी और बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात मौजूद थी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद एनसीपी के सरबराह शरद पवार, एमपी संजय राउत समेत कई कांग्रेस लीडरों ने महाराष्ट्र में अमन व अमान पर सवालात उठाए हैं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद अब तक 5 नाम सामने आ चुके हैं। बस दुआ कीजिए कि जो डाइवर्ट किया जा रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग की जा रही है
یہ ختم ہو، کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. بابا صدیقی کے قتل کا پردہ پوری طریقے سے اٹھنا چاہیے تاکہ اصل مجرمین سامنے آئے. خیر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بابا صدیقی کے قتل کی سخت مذمت اور نندا ملک بھر میں، مہاراشٹر نہیں ملک بھر میں کی جا رہی ہے، اور حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ مجرموں کو فوراً کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. ناظرین، ریاست گجرات کے احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سومرا اور نعیم سنجان والا نے بتایا کہ گجرات میں منشیات کے ریکٹ کا بڑا پردہ فاش ہوا ہے. 5,000 کروڑ کی کوکین، جو خطرناک نشہ کی چیز ہوتی ہے، وہ ملی ہے. اب اس سے پہلے بھی اڈانی کی پورٹ پر ہزاروں کروڑ کی منشیات نشہ آور چیزیں ملی تھی، مگر اڈانی کے پورٹ پر ملی تھی نا، اس لیے ہمارے تمام رکھیل بالکل وہ چینل جو کتوں سے بھی زیادہ بھونکتے ہیں مگر وہ بھی خاموش تھے، کیونکہ اڈانی کے پورٹ پر ملی تھی. معاملہ رفع دفع ہو گیا، خبر غائب ہو گئی اسکرین پر سے. تو گجرات میں مل رہی نا، گجرات ظاہر بات ہے کس کا ہے؟ پیارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی کا ہے. تو نشہ آور چیزیں رات دن گجرات میں ملتی ہے، مگر خبر آتی ہے چھوٹی سی، اور پھر 1-2 دن کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہولی کی بوم 3 دن کے بعد میں سارا معاملہ ختم. آج آپ یہ دیکھیے کہ گجرات میں منشیات کے ریکٹ کا بڑا پردہ فاش ہوا ہے اور 5,000 کروڑ روپے کی کوکین برآمد ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ دلی پولیس اور گجرات پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن میں 5,000 کروڑ روپے کی کوکین برآمد کی ہے. یہ 518 کلو گرام کوکین گجرات کے انکیشور میں اوکا ڈرگس لمیٹڈ کمپنی سے پکڑی گئی ہے. دلی پولیس کے اسپیشل سیل نے حال ہی میں دہلی سے 700 کلو سے زیادہ کوکین برآمد کی تھی. تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ برآمد شدہ ڈرگس فارما سولوشن سروسز نامی کمپنی کی ہے اور یہ اوکا ڈرگس لمیٹڈ کمپنی سے آئی تھی. اس معاملے میں اب تک کل 1,289 کلو گرام کوکین اور 40 کلو ہائیڈروپونک تھائی چرس برآمد کی گئی ہے، جس کی کل مالیت 13,000 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر ریاست مدھیہ پردیش کے راجدھانی بھوپال سے ہمارے رپورٹر حافظ عبد الرشید صاحب نے بھیجی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نقلی نوٹ بنانے والے گروہ کا پردہ فاش ہوا ہے. بی جے پی شاست اسٹیٹس میں کیا کیا چل رہا ہے، خبریں سن کر افسوس بھی ہوتا ہے. بھوپال میں نقلی نوٹ بنانے والے گروہ کا پردہ فاش ہوا ہے. جھانسا دے کر ایک شخص کو 5,60,000 روپے کا چونا لگایا گیا. مدھیہ پردیش میں نقلی نوٹ بنانے والے موجود ہے. کئی لوگ بھوپال پولیس کرائم برانچ نے اس معاملے میں 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے. افسران نے بتایا کہ ملزمین نہ صرف نقلی نوٹ بنانے کا کام کرتے تھے بلکہ انہوں نے نقلی نوٹ بنانے کا جھانسا دے کر ایک شخص سے 5,60,000 روپے کی ٹھگی کرنے کے معاملے کو بھی انجام دیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ تھانہ کرائم برانچ بھوپال کے دفتر میں راج کمار مہرا نامی ایک شخص نے شکایت درج کرائی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ایک جان پہچان والے شخص نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو نقلی نوٹ بناتے ہیں اور وہ بالکل اصلی کی طرح لگتے ہیں. کیمیکل کلر سیاہی 7 لاکھ روپے کی آتی ہے جس سے 20 لاکھ نوٹ تیار ہوتا ہے. راج کمار نے بتایا کہ وہ اس واقف کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ ایک شخص کے فلیٹ پر چلا گیا. اس کے بعد وہاں 3 لوگ اور آئے. انہوں نے بیگ سے سیاہی، سفید کاغذ سمیت دیگر سامان نکالا. اس کے بعد نوٹ تیار کیے. اس کے بعد اس واقف نے راج کمار کو یہ نوٹ دے کر بولا کہ جاؤ کہیں سے بھی دکان پر چلا کر دیکھ لو. راج کمار نے بتایا کہ باہر آ کر میں نے ان نوٹوں سے 300 روپے کا پیٹرول بھروایا، باقی بچے 600 روپے سے پھل اور کرانے کا سامان خریدا اور فلیٹ پر آ گیا. جب وہ فلیٹ پر پہنچے تو تینوں نے مجھ سے تقریباً 2,60,000 روپے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ کاغذ لانا پڑے گا. میں نے ان لوگوں کو پیسے دیے. یعنی یہ پورا معاملہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.